Hi students, in this video we are going to study about how to implement a singly linked list. To implement a singly linked list means that should contains creating the linked list, display the linked list, inserting the beginning, insert end, delete the beginning and delete end. All these operations you have to study. But we only discussed creation of linked list and display of linked list. The rest of the operations we will study later one by one in the coming videos. Okay, so in this video I am discussing only two functions. What are they? Creation of linked list and display the linked list. Clear? See, this is a command line. Hope you know that. And these are the header files, preprocessor directives. So you are very familiar with ash include stdio.h, ash include conio.h, ash include stdio.h, ash include conio.h, and this is the new header file I am introducing to you, ash include mloc.h. mloc.h is a header file and this is used for dynamic memory allocation and deallocation of linked list. You know that linked list is a dynamic data structure. That means if you want to increase its size, you can increase the size while executing the program, and if you want to free up the space, you can free up the space. So we already studied its concepts as theory. That means one available pointer will be there. We will call this as a garbage collection, free pool, like that. All the theory concepts we covered in the previous video. So all those things are doing with the help of operating system. But for helping to do all these things in C programming, all the functions to allocate the memory while executing the program and to free up the memory space, the concerned inbuilt functions are stored in mloc.h. That means this is a header file that is used for dynamic memory allocation and deallocation. And one function is there in this program. That code is coming, so I will explain it detail. So first write the preprocessor directives, then write struct node into data struct node star next. സോ സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഒരു നോഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം? നോഡിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഒരു ഡാറ്റ ഉണ്ട്. ഡാറ്റ എന്ത് ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ്? ഇൻറ്റീജർ ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ്. പിന്നെ നോഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടുത്തത് ഒരു പോയിൻ്ററാണ്. പോയിൻ്ററിൻ്റെ പേരാണ് നെക്സ്റ്റ്. അത് എന്ത് ടൈപ്പുള്ള പോയിൻ്ററാണ്? സ്ട്രക്ട് നോഡ് ടൈപ്പുള്ള പോയിൻ്ററാണ്. ദാറ്റ്സ് വൈ വി വിൽ കോൾ ദിസ് ആസ് എ സെൽഫ് റെഫറൻഷ്യൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ്. ഓക്കെ, സോ ദിറ്റ്സ് ഓവർ. So preprocessor directives struct. Next we are writing what? Struct node star start null. ഞാൻ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തായിരുന്നു. സ്റ്റാർട്ട് എന്നുള്ളതൊരു പോയിൻ്ററാണ്. എന്ത് ടൈപ്പ് പോയിൻ്റർ? സ്ട്രക്ട് നോഡ് പോയിൻ്ററാണ്. അതിൽ നള്ളാക്കി സെറ്റ് ചെയ്തു. അതായത് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റർ എങ്ങോട്ടാണ് പോയിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? നള്ളിലോട്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ എം ടി ലിസ്റ്റ് ആണെന്ന് അർത്ഥം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എത്ര ഫങ്ഷൻസാണ് നോക്കി നോക്കൂ. ഫങ്ഷൻസ് So functions. Next, struct node star create linked list in braces struct node star. അതെന്താണ്? ഇതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ ആണ്. ഫംഗ്ഷൻ്റെ റിട്ടേൺ ടൈപ്പാണ് എന്ത്? സ്ട്രക്ട് നോഡ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ പോയിൻ്റർ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സ്റ്റാർ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് പാസസ് എ പാരാമീറ്റർ. എന്ത് ടൈപ്പ് പാരാമീറ്റർ ആണ് ഇത് പാസ് ചെയ്യുന്നത്? സ്ട്രക്ട് നോഡ് സ്റ്റാർ ടൈപ്പ് പാരാമീറ്റർ ആണ് ഇത് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഇവിടെ നോഡ്, അതായത് one node contains one information part and a pointer that points to the address of next node. ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ. സോ അതിൽ ക്രിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്?
ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനാണ്. ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനാണ്. ഈ ഫംഗ്ഷനും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? സ്ട്രക്റ്റ് നോഡാണ്. ഇതൊരു ഫംഗ്ഷൻ പോയിൻ്ററാണ്, അതുകൊണ്ട് സ്റ്റാർ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് പാസ് ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്ററും എന്ത് ടൈപ്പാണ്? സ്ട്രക്റ്റ് നോഡ് സ്റ്റാർ ടൈപ്പാണ്. കിട്ടിയോ? സോ ഇത് രണ്ടും മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഇൻസേർഷനും ഡിലീഷനും പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ വന്നിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം വോയിഡ് മെയിൻ. സോ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ ബിഗിൻസ് ഫ്രം മെയിൻ. അവിടെ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ. ഇൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പാണ്. ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ഡു വൈൽ ലൂപ്പാണ്. ഡു വൈൽ ലൂപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ എക്സിറ്റ് കൺട്രോൾഡ് ലൂപ്പാണ്. അതായത് വൺ ടൈം എന്തായാലും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും, പുറത്തോട്ട് കടക്കുമ്പോഴാണ് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക. സോ ഡു ചെയ്തു, ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ഡു വൈലും ഫോറൊക്കെ അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ മിസ്. ഇത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാണ് മെയിൻ മെനു. ഒന്നാമത്തത് ക്രിയേറ്റ് ദ ലിസ്റ്റ്, 2 ഡിസ്പ്ലേ ദ ലിസ്റ്റ്, 3 ആഡ് എ നോഡ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ്, ആഡ് എ നോഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ്, ഡിലീറ്റ് എ നോഡ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ്, ഡിലീറ്റ് എ നോഡ് ഫ്രം ദ എൻഡ്. 7 അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സിറ്റ്. എന്നിട്ട് അവർ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എൻ്റർ ദ ഓപ്ഷൻ. ആ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലോട്ട് റീഡ് ചെയ്തു. ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വിച്ചാണ്. അതായത് നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഏത് ഓപ്ഷനാണോ അടിച്ചത് അത് മാത്രമല്ലേ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. സോ സ്വിച്ചാണ് അതിന് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. സോ സ്വിച്ചാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്വിച്ചിൽ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? സ്വിച്ച് ഓപ്ഷൻ 1 ആണെങ്കിൽ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് കൺട്രോൾ പോവും, കേസ് 1 പോവും. കേസ് 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്രിയേറ്റ് LL സ്റ്റാർട്ട്. എന്താണിത്? ഇതിനെയാണ് ഫങ്ഷൻ കോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫങ്ഷൻ മെയിനായിട്ട് 3 പാർട്സാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഒന്ന് ഫങ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ, അത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇതാണ് ഫങ്ഷൻ കോൾ. ഫങ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? എവിടെയാണോ ഫങ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടേക്ക് കൺട്രോൾ പോവും. ആ ഫങ്ഷൻ്റെ ഉള്ള എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എവിടെ നിന്നാണോ വിളിച്ചത് തിരിച്ച് അവിടോട്ട് തന്നെ കൺട്രോൾ തിരികെ വരും. അതാണ് ഫങ്ഷൻ്റെ കൺട്രോൾ പോകുന്നത്. ഫങ്ഷൻ അറിയാമെന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. അറിയില്ലെങ്കിൽ മിസ്സിനോട് പറയാം കേട്ടോ. സോ സ്റ്റാർട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്രിയേറ്റ് ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ്. ഇത് ഫംഗ്ഷൻ കോളാണ്. ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുകയെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണോ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ നിന്ന് കൺട്രോൾ ഇവിടുന്ന് പോവും. ഓക്കെ, അത് നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ താഴെയായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. അവിടെ എത്തിയിട്ട് ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് തിരിച്ച് കൺട്രോൾ ഇവിടെ തന്നെ വരും. ഓക്കെ, എന്നിട്ടത് ആർക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും? സ്റ്റാർട്ടിലോക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് എന്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും? ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരും. ബ്രേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ലൂപ്പിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ്. ഓക്കെ, സോ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇനി 2 ആണ് അടിക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു. ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെയും ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്തു, ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പോയി അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് തന്നെ വരും. ബ്രേക്ക്. അപ്പോൾ ഈ ലൂപ്പിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആവും. ബാക്കിയുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇവിടെയാണ് സ്വിച്ചിൻ്റെ ബ്രേസ് അവസാനിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡൂവിൻ്റെ വൈൽ പാർട്ട് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. വൈലിൽ എന്താ കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തത്? ഓപ്ഷൻ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 7 ആണെങ്കിൽ മാത്രം വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് പോവാം. 7 അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിറ്റ് ആവുമെന്ന് അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണുന്നില്ലേ, ഈ ഭാഗമാണ് മെയിൻ്റെ ക്ലോസ്. മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ക്ലോസ് ചെയ്യണത് ഈ ബ്രേസാണ്. സോ മെയിൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് എല്ലാതും എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുകളിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് വെച്ച ഫംഗ്ഷനില്ലേ, ആ ഫംഗ്ഷൻ ഓരോന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക? ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ പാർട്ടാണ്. So now I am going to explain struct node star create linked list struct node start function ക്രിയേഷൻ്റെ ഫങ്ഷനല്ല ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് ക്രിയേഷൻ്റെ മെയിൻ കോഡാണ് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. അത് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ലാസ്റ്റ്
ഈ ഭാഗമൊക്കെ വരുന്നത് നമുക്ക് ഇതുവരെ എൽസ് പാർട്ട് അത്യാവശ്യമുണ്ട്. ഈ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരെ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതലേ വരുന്നത് ഇത്രയും ഭാഗമാണ്. ഈ കോഡ് വരുന്നതാണ് സ്ട്രക്റ്റ് നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ്. ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടാണ്. ഈ പാർട്ട് ഞാൻ വൈറ്റ് ബോർഡിൽ വരച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം കേട്ടോ. ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്, നിങ്ങളൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം. സൈലൻസ്. സോ സ്ട്രക്റ്റ് നോഡ് സ്റ്റാർ ക്രിയേറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ്, സ്ട്രക്റ്റ് നോഡ് സ്റ്റാർ സ്റ്റാർട്ട്. സോ അവിടെ നിന്നും ക്രിയേറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടേക്കാണ് കൺട്രോൾ വരുന്നത്? ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷനിലേക്കാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിനെയാണ് ഇവിടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റാർട്ടിൽ എന്തായിരുന്നു? നള്ളായിരുന്നു വന്നത്. അതിനുശേഷം ഇതിനുള്ളിലെ സ്ട്രക്റ്റ് നോഡ് സ്റ്റാർ ന്യൂ നോഡും സ്റ്റാർ PTR 2 പുതിയ പോയിൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. എന്ത് ടൈപ്പ് പോയിൻറ്റേഴ്സാണ്? സ്ട്രക്റ്റ് നോഡ് ടൈപ്പ് പോയിൻറ്റേഴ്സ്. അതിൻ്റെ പേരെന്താണ്? ന്യൂ നോഡും PTRഉം. PTR എന്താണെന്ന് ഞാൻ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു. PTR എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിൻ്ററിനെ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് കിട്ടില്ല. സോ നമ്മളൊരു ഡമ്മി വേരിയബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, PTR ആണ്. PTR ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് PTR ഈസ് ഈക്വൽ ടു PTR ഓഫ് നെക്സ്റ്റ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്തത്. ട്രാവേഴ്സിങ് ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിലെ അൽഗോരിതം പഠിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ PTR എന്തിനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഇപ്പോൾ ന്യൂ നോഡ്, നമുക്കിവിടെ നോഡൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഓരോ നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു പേര് വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ന്യൂ നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോയിൻ്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഇൻറ്റ് നം, നമ്മൾ നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നില്ല. ആ വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നം എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. ഇനി എൻ്റർ -1 to end. നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ആ തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നോഡ് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക? അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്ററിലെ വാല്യൂ നള്ളോ -1 ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ എൻഡ്. നമ്മളിവിടെ ക്രിയേഷനാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കൊരു 5 നോഡ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിർത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ -1 അടിച്ചാൽ മതി. ഇനി എൻ്റർ ദ ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്തു. നമ്മളിവിടെ ആകെ കൂടിയിട്ട് ഒരു നോഡാ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ 10 ആണെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ 10 അടിക്കുമ്പോൾ 10 എവിടെ ഉണ്ടാവും? നം എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിൽ ഉണ്ടാവും. 10 നോട്ട് ഈക്വൽ ടു -1 ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു. അല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഉള്ളിലോട്ട് കിടക്കും. അങ്ങനെ വൈലിലെ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? നമുക്കൊരു നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് mloc.h എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെഡർ ഫയലില്ലേ, ആ ഹെഡർ ഫയലാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. mloc എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഡൈനാമിക്കലി മെമ്മറി അലോക്കേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതിൻ്റെ ഫോമാറ്റാണിത്. ന്യൂ നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നോഡിലേക്കുള്ള മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതണം? ന്യൂ നോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ട്രക്റ്റ് നോഡ് സ്റ്റാർ. എന്ത് ടൈപ്പാണ്? സ്ട്രക്റ്റ് നോഡ് സ്റ്റാർ ടൈപ്പിലെ mloc 2 ബ്രേസിൻ്റെ ഉള്ളിലെ എന്തെഴുതണം? സൈസ് ഓഫ് സ്ട്രക്റ്റ് നോഡ്. സ്ട്രക്റ്റ് നോഡിൽ എത്ര സൈസാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഈ സൈസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റർ. സൈസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് സെമ്മിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ സൈസ് ഓഫ് സ്ട്രക്റ്റ് നോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ട്രക്റ്റ് നോഡിന് എത്ര ബൈറ്റ്സ് റിക്വയർഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് കിട്ടും. അപ്പോൾ എത്ര ബൈറ്റ്സ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇമാജിൻ ചെയ്യുക, ഒരു 6 ബൈറ്റ്സ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും? 6 എന്ന് കിട്ടും. എന്നിട്ട് സ്ട്രക്റ്റ് നോഡ് സ്റ്റാർ mloc 6 ന്യൂ നോഡിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ന്യൂ നോഡിനെ അത്ര സ്പേസ് മെമ്മറിയിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അതിനുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് mloc. അത് എഴുതേണ്ട രീതി ഇങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ന്യൂ നോഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഈ കോഡ്. അതിനുശേഷം ആ ന്യൂ നോഡ് ഓഫ് ഡാറ്റയിൽ നം കൊടുത്തു. നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്ത 10 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ എവിടെ കൊടുത്തു? ന്യൂ നോഡിൻ്റെ ഡാറ്റയിൽ കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ഇഫ് സ്റ്റാർട്ട് ഈക്വൽ ടു നൾ. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ആദ്യത്തെ നോഡാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. സ്റ്റാർട്ട് നള്ളാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? അതിൽ വേറെ നോഡ്സ് ഒന്നുമില്ല. സോ ന്യൂ നോഡ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു നൾ എന്ന് കൊടുക്കുക. സ്റ്റാർട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ നോഡ് എന്ന് കൊടുക്കുക. അതായത് 2-3 കേസസ് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഇത് സ്റ്റാർട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇത് സ്റ്റാർട്ടാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്തു സ്റ്റാർട്ട് നള്ളാണോ എന്ന്.
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നോഡിൽ 10 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ന്യൂ നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണ്? ന്യൂ നോഡ്. ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ എന്താ ചെക്ക് ചെയ്ത്? സ്റ്റാർട്ട് ഈക്വൽ ടു നൾ ആണോ നോക്കി. ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിൽ ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത നോഡാണ് ഒന്നാമത്തെ നോഡ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നാമത്തെ നോഡായിട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒന്നാമത്തെ നോഡായിട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? പറയൂ. സ്റ്റാർട്ട് നള്ളിലേക്കാണോ പോയിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? അല്ല, സ്റ്റാർട്ട് ഒന്നാമത്തെ നോഡിലേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് ന്യൂ നോഡിൻ്റെ ഡാറ്റ പാർട്ടാണിത്. നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് എന്താക്കി വെക്കണം? നള്ളാക്കി വെക്കണം. സോ ഇങ്ങനത്തെ നോഡാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനുള്ള വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോഡാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് നോക്കൂ. ന്യൂ നോഡ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നൾ. അതായത് ഈ പാർട്ട് ചെയ്തു. സ്റ്റാർട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ നോഡ്. അതായത് സ്റ്റാർട്ട് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ നോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ലിങ്കും വന്നു. ഇപ്പം എന്തായി? നമ്മുടെ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് മാറി. സ്റ്റാർട്ട് ഇതാ 10ലേക്ക് ന്യൂ നോഡിലേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ വാല്യൂ 10 ആണ്. അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? നള്ളാണ്. കിട്ടിയോ? സോ അതാണ് ഒരു കേസ്. ഏതാണ് കേസ്? നമ്മുടെ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിലെ ഒറ്റ എലമെൻസും ഇല്ല. ആദ്യത്തെ നോഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ പാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് എം ടി ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഈ പാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ. ഇനി ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് എം ടി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽസ് പാർട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ എൽസ് പാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് എം ടി ആയിരുന്നു. സോ ദിസ് പാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു. എൽസ് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണില്ല കേട്ടോ. സോ എൽസ് പാർട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻ്റ് ഓഫ് എൻ്റർ ദ ഡാറ്റ. വീണ്ടും അവർ ചോദിക്കുകയാണ് ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യുകയെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു നോഡാ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന്. പക്ഷേ എൽസ് പാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ്. എന്താ ഡാറ്റ? 20 എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്തു. 20 എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ എന്തുണ്ടാവും? നേരെ ഇവിടെ പോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യും വൈലിൻ്റെ അവിടെ. കാരണം ഇത് വൈൽ ലൂപ്പാണ്. സോ വൈൽ ലൂപ്പിൽ ഇപ്പോൾ റീഡ് ചെയ്ത ഡാറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു? 20 നോട്ട് ഈക്വൽ ടു -1 ആണല്ലോ. സോ ഇതിനുള്ളിലോട്ട് വീണ്ടും കടക്കും. വീണ്ടും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? പുതിയൊരു നോഡ് എനിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് അർത്ഥം. സോ ന്യൂ നോഡ് ഓഫ് സ്ട്രക്ട് നോഡ് ഓഫ് സ്റ്റാർ MLOC സൈസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ട് നോഡ്. അപ്പോൾ MLOC ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? മെമ്മറിയിൽ പുതിയൊരു നോഡ് വീണ്ടും ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ പേരാണിപ്പോൾ ന്യൂ നോഡ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ന്യൂ നോഡ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് 20 വാല്യൂ കൊടുക്കും. ഓക്കെ. എൻ്റെ അടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നള്ളാണോ എന്ന്. നമ്മുടെ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് സ്റ്റാർട്ട്, നമ്മുടെ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എങ്ങനെയാണ്? ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് നള്ളാണോ? സ്റ്റാർട്ട് നള്ളല്ലല്ലോ. സോ ഇഫ് പാർട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല. കൺട്രോൾ നേരെ എവിടേക്ക് പോവും? എൽസ് പാർട്ടിലോട്ട് പോവും. എൽസ് പാർട്ടിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഇനി സ്റ്റാർട്ടിൽ നിന്ന് ന്യൂ നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എൻഡിൽ വേണ്ടേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഇതിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിലല്ലേ പോയിൻ്റർ നിൽക്കുന്നത്. ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയൊരു വേരിയബിൾ PTR എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേരിയബിൾ സെറ്റ് ചെയ്തു. PTR ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാർട്ട്. സ്റ്റാർട്ട് എവിടേക്കാണോ പോയിൻ്റ് ചെയ്തത് അവിടേക്ക് PTRനെ പോയിൻ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് PTRൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് നള്ളാണോ എന്ന് നോക്കണം. അതായത് ലാസ്റ്റ് നോഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാണ്. ലാസ്റ്റിലാണ് പുതിയൊരു നോഡിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇപ്പോൾ വൈൽ PTR ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നൾ. അതായത് PTRൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ലാസ്റ്റ് നോഡല്ല എന്നർത്ഥം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കണ്ടോ. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ കേസിൽ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ PTR ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് നള്ളാണ്. കാരണം ആദ്യത്തെ നോഡ് തന്നെ ലാസ്റ്റ് നോഡാണ്. ഒരേ ഒരു നോഡേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ വൈൽ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുമോ? സോറി, ഇതല്ല വൈൽ ലൂപ്പ്, ഇതാണ് വൈൽ ലൂപ്പ്. വൈൽ ലൂപ്പിലെ ഒരേ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റേ ഉള്ളൂ, ഇത് മാത്രം. വൈൽ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുമോ? ഇല്ല. നേരെ എവിടേക്ക് കടക്കും? PTR ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ നോഡ്. സോ നമ്മുടെ മുന്നത്തെ ഡയഗ്രാം മാഞ്ഞു പോയി. ഞാൻ വീണ്ടും വരയ്ക്കാം. സ്റ്റാർട്ട്, ഇവിടെ ഒരു ന്യൂ നോഡ് 10 നള്ള് എന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാമത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത നോഡ് 20 ഇത്രയാണ് നിൽക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? ഒരു PTRനെ ഡമ്മി ആക്കി വെച്ചു. PTR സ്റ്റാറിലേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്തു. PTR ഓഫ് നെക്സ്റ്റ്
എന്താണ്, നള്ളാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓൺലി വൺ നോഡാണുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പി ടി ആർ ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ നോഡ്. പി ടി ആറിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് നള്ളല്ലേ, നള്ളിന് പകരം ന്യൂ നോഡിലേക്ക് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ഇതാണല്ലോ ന്യൂ നോഡ്, ഈ പറയുന്നതാണ് ന്യൂ നോഡ്. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ന്യൂ നോഡിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് എന്താക്കി കൊടുത്തു, നള്ളാക്കി കൊടുത്തു. കണ്ടോ? സോ നമ്മുടെ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര എലമെൻ്റായി? ഞാനൊരു 2 എലമെൻറ്റ്സായി, 10ഉം 20 ആയി. ഓക്കെ, ഇനി വീണ്ടും പ്രിൻ്റ് ഓഫ് എൻ്റർ ദ ഡാറ്റ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഞാനിപ്പോൾ -1 കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രിയേഷൻ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഞാൻ വീണ്ടും കൊടുക്കുകയാണ് 30 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ 30 ആയിരിക്കും. നേരെ ഇനി മുകളിലേക്ക് പോകും. വൈൽ ലൂപ്പ് അവിടെയാണ്. സോ വൈലിൽ നോക്കി എന്താണ്, ഇതവിടെ വൈൽ ഇവിടെയാണ്. വൈലിലെ 30 നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 1 ആണല്ലോ, -1 അല്ല. സോ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് വീണ്ടും ഒരു പുതിയ നോഡ് ഉണ്ടാക്കി, അതിൽ 30 കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അത് ആദ്യത്തെ നോഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇഫ് പാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ നേരെ എവിടേക്ക് പോകുന്നു, എൽസ് പാർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. എൽസ് പാർട്ടിലെ പി ടി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാർട്ട്, അതായത് നമ്മളുടെ നോഡ് പിരിക്കുന്നത് 10, 20, ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ന്യൂ നോഡ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി 30 കൊടുത്തു. ഇതാണ് ന്യൂ നോഡ് ഇപ്പോൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പി ടി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ആ വരച്ചത് വീണ്ടും മാച്ചു. ഓക്കെ, ഇനി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരെയാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. എൽസ് പാർട്ട്, ഈ പാർട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക. പി ടി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് കൊടുത്തു. സോ പി ടി ആറിന് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് പി ടി ആർ ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നള്ളാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തു. പി ടി ആർ ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ്, നള്ളാണോ, അല്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വൈൽ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കണം. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം. നൗ പി ടി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ടി ആർ ഓഫ് നെക്സ്റ്റ്. പി ടി ആർ ഇതായിരുന്നു, ഇതിപ്പോൾ എന്താക്കി വെക്കണം, പി ടി ആർ ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യണം എന്നർത്ഥം. സോ പി ടി ആർ ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് മാറി, പി ടി ആർ ഇപ്പോൾ എന്തായി, ഇവിടേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അതിന് പോയിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു, ലൂപ്പല്ലേ, വൈൽ ലൂപ്പിൻ്റെ ഈ ഭാഗം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. പി ടി ആർ ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നള്ളാണോ നോക്കി, അത് ഈക്വൽ ടു നള്ളാണ്. സോ ലൂപ്പിൽ നിന്നും എക്സിറ്റ് ആയി. പിന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് നള്ളായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നോഡ് എത്തി എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നോഡ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ, പി ടി ആർ ഓഫ് നെക്സ്റ്റിലേക്ക് ന്യൂ നോഡ് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ പി ടി ആർ ഇതാണ് കേട്ടോ, പി ടി ആർ. ഈ പി ടി ആറിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അത് എന്താക്കി കൊടുക്കണം, ന്യൂ നോഡാക്കി കൊടുക്കണം. ഇതല്ലേ ന്യൂ നോഡ്. സോ നള്ളല്ല, അത് ന്യൂ നോഡാക്കി കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ന്യൂ നോഡിൻ്റെ നെക്സ്റ്റിൽ നള്ളാക്കി കൊടുത്തു. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ പുതിയ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരയ്ക്കാം. ഇവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട്, 10 ഇവിടുന്ന് പോയിൻ്റ് ചെയ്തു, 20 ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോയിൻ്റ് ചെയ്തു, ഇവിടെ 30, അവിടുന്ന് ഇവിടെ പോയിട്ട് ഇവിടെ നൾ. സോ നമ്മുടെ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിൽ എത്ര എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, 10, 20, 30. കണ്ടോ? സോ ദിസ് ഈസ് ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരോ നോഡും ആഡ് ചെയ്യുക. ഓരോ നോഡും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ MLOC ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ ഡാറ്റ പാർട്ടിൽ വാല്യൂ കൊടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നോഡാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നോഡാക്കി സെറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എൽസ് പാർട്ടിക്കാൻ പോവുക, ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് എൻഡിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പുതിയ നോഡിനെ വെക്കുക, ലാസ്റ്റ് നോഡിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് നള്ളാക്കി വയ്ക്കുക. ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് റിട്ടേൺ സ്റ്റാർട്ട്, അതായത് സ്റ്റാർട്ടിന് റിട്ടേൺ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എവിടെയാണോ ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരു നോഡ് ടൈപ്പാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഫംഗ്ഷനിലെ സ്ട്രക്റ്റ് നോഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
ഇനി അടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ട് നോഡ് സ്റ്റാർ ഡിസ്പ്ലേ, സ്ട്രക്ട് നോഡ് സ്റ്റാർ സ്റ്റാർട്ട്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫംഗ്ഷനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ്. അതിലെന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർ നോഡ് സ്റ്റാർ പി ടി ആർ, അതായത് ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യല്ലേ വേണ്ടോ. പി ടി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാർട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു. വൈൽ പി ടി ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നൾ. ഞാൻ പറഞ്ഞു പി ടി ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും പി ടി ആർ ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം ആണ് കേട്ടോ. ഒരു ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതിയത് മാത്രം. അതായത് ലാസ്റ്റ് നോഡ് എത്തണ വരെ എന്ത് ചെയ്യണം, പി ടി ആർ ഓഫ് ഡാറ്റ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പി ടി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ടി ആർ ഓഫ് നെക്സ്റ്റ്. ഈ ലൂപ്പ് ഫുൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ എൻഡിലെത്തും റിട്ടേൺ സ്റ്റാർട്ട്. ഈ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്പ്ലേ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഇല്ലേ, ഡിസ്പ്ലേ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഈസിയാണ്. നമ്മൾ അൽഗോരിതം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് കൺവേർഷനാണ്. ക്രിയേഷനിൽ കുറച്ച് കേസസ് വരുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തെ നോഡാണെങ്കിൽ ഇഫ്, രണ്ടാമത്തെ നോഡാണെങ്കിൽ എൽസ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് കേസസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക. താങ്ക് യു.